اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسمن سپورٹس کے ساتھ آپ کا میزبان عمران اللہ خان ایک اور اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یقینی طور پر آپ اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ ایک ایسے گیسٹ موجود ہیں جنہوں نے اپنی جرنی 1995 سے جمناسٹکس سے شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے بے تحاشا گولڈ میڈلز انہوں نے اپنے نام کیے، پاکستان کی نمائندگی کی، ساتھ ساتھ میں جمناسٹک میں ایک ایسا مقام، ایک ایسا نام بنایا کہ ابھی بہت سے ڈپارٹمنٹ اور بہت سے پلیئرز ان کے جا رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کے اندر، کسی نہ کسی گولڈ میڈل کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی سلور ہوتا ہے، کبھی برانز ہوتا ہے، نیشنل سطح پہ، انٹرنیشنل سطح پہ وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے اسٹوڈنٹ ابھی بھی ان کے پائپ لائن میں ہیں تو پاکستان کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے the one and all خیبر پختونخوا کے صف اول کے جمناسٹک کوچ۔ یقینی طور پر ان کی اچیومنٹ، ان کی پرفارمنسز وہ سب سے لاجواب رہی۔ سبزلی خان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جاننا چاہیں گے ان کی جرنی کے بارے میں۔ سبزلی بھائی، سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کہیں گے کہ آپ ایس ون اسپورٹس کے اسٹوڈیو میں آئے ہیں، ہمیں ٹائم دیا آپ نے۔ سبزلی بھائی، یہ بتائیے گا کہ کہاں سے یہ جرنی شروع ہوئی جمناسٹک کی طرف؟ 1995 میں آپ آئے، کس طرح آئے، کنہوں نے آپ کو بلایا کہ آپ اپنے اسکلس کو یہاں پہ دکھائے اور ابھی تک آپ جمناسٹک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت شکریہ اسپورٹس کا جو مجھے انوائٹ کیا۔ شوق مجھے سے پیدا ہوا کہ ہم کرکٹ کھیل رہے تھے اپنے علاقے میں، تو میرے ماموں زاد بچے تھے، وہ ہم لگے ہوئے تھے تو بال اوپر چلے گیا چھت کے اوپر، تو میں جیسے ہی چڑھ گئی اوپر چھت کے اوپر، تو وہاں پہ نیچے کچھ ایسے گراس وغیرہ پڑی تھی، تو وہاں سے میں نے جمپ لگایا جسے ہم آج کل کے دور میں نا بیک سمرساٹ کہتے ہیں۔ اچھا جی۔ تو وہ اوپر چھت سے میں نے لگایا، تو مجھے ماموں کے بیٹے نے کہا کہ یار جو پوچھتے میں کہہ دیتا ہوں بازنگڑ اڑو ریشی، تو وہاں سے مجھے شوق پیدا ہوا۔ پھر تو انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ جمناسٹک کی طرف جاؤ؟ تو وہ میرے ماموں کے بیٹے جو تھے پہلے سے کر رہے تھے یہاں پہ، جو جی ٹی روڈ پہ المنصور ہوٹل ہے جی جی، وہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں پہ چمن سا بنا ہوا تھا سائڈوں پہ، ابھی جو روڈ کے بیچ میں تھا، وہاں پہ ہمارے اورنگزیب سر تھے، وقار سر تھے، اور فرسٹ ٹائم وہ میرے ساتھ چلے گئے اور میں وہاں پہ گئی ہوں۔ تو وہ رات کو گیم کرتے ہیں عشاء کے بعد جی، تو میں وہاں پہ گئی ہوں، اورنگزیب سر کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی ہے۔ تو اورنگزیب صاحب کو میں نے کہا سر مجھے بہت شوق ہے یہ گیم سیکھنے کو، آلریڈی میں کہہ سکتا ہوں، حالانکہ مجھے پتہ تو نہیں تھا کہ جمناسٹک ایک دریاو ہے کہ بس اب اس میں چھلانگ لگا دینی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پہ۔ میرے مائنڈ میں تو یہی تھا کہ جمناسٹک کھیلے خالی ایک دو کلا بازی آپ لگاؤ یا جم لگاؤ تو آپ جمناسٹک سیکھ لو گے۔ تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا میں آپ کا ٹرائی لوں گا، آپ کر سکتے ہو تو کر لو گے۔ تو میں نے جیسے ہی اس کو وہ بیک سمرساٹ شو کروائے تو اس نے مجھے کہا کہ یار تو یہ ایکسرسائز جو آپ کر رہے ہو، جیسے ہم اے بی سی یا الف با تا پڑھتے ہیں، تو یہ کہہ رہے یہ سی یا ڈی کیٹیگری میں آ رہا ہے۔ اس سے ڈائریکٹ 3 کیٹیگری آپ نے چھلانگ لگا دی؟ وہ میں نے لگائی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے پہلے بیسک سیکھنا ہے، یعنی کہ اے بی سی پہ آپ نے آنا ہے، جیسے ہم فرنٹ رول، اوپن لیگس یا کاٹ ویل۔ مطلب 3 سٹیپس تو آپ نے آلریڈی کر لیے تھے؟ وہ میں نے ایک کر لیا تھا، اس میں 3 سٹیپ میں نے آلریڈی ایک میں کر لیا۔ تو اس نے کہا بیٹا آپ سیکھ سکتے ہو۔ تو میں ان کے ساتھ رہا تقریباً 6 ماہ، رات کو ہم گیم کرتے تھے وہاں پہ۔ کوئی فیس وغیرہ دیتے تھے نہیں؟ اپنے مدد فری آف کاسٹ، فری آف کاسٹ، کیونکہ اورنگزیب استاذ بہت اچھے ٹیچر تھے میرے، وقار استاد جو تھے وہ بھی کافی اچھے تھے، اور سلیم صاحب جو تھے وہ ان دونوں میں جونیئر تھے، تو وہ میرے ساتھ کافی محنت کر رہے تھے۔ اورنگزیب سر اب بھی یہیں پہ کارپوریشن میں رہ رہے، تو جب ان کو پتہ چلے ان کے ساتھ میں نے 3 سے لے کے 6 مہینے تک میں نے ان کے ساتھ گیم کیے۔ اچھا تاریخ میں ایسا ہوا کہ اکثر اسٹوڈنٹ بھاگ جاتے ہیں جی، میرے ساتھ ایسا واقع ہوا کہ مجھ سے نا میرے ٹیچر بھاگ گئے، مطلب وہ لوگ آپ سے دور ہونے کے یار یہ تو کیا چیز پیچھے پڑ گئے۔ تو میں یہاں پہ آتا تھا، یہ المنصور کے سامنے جو گراس بنی تھی یہاں پہ میں رات کو جاتا تھا، تو میرے ٹیچر نہیں تھے وہاں پہ، پھر میں ان کے پیچھے پھرتے مہینے 1.5 کے بعد میں وہاں پہ گئی جناب پارک، مجھے کسی نے کہا کہ وہاں پہ جمناسٹک ہوتی ہے، حالانکہ میرے مائنڈ میں شیباغ نہیں کہ شیباغ میں ہو رہا ہے، مین جگہ جو ہے وہ شیباغ ہے۔ اچھا، میرے علم میں یہ نہیں۔ تو میں جیسے ہی وہاں پہ گئی میں نے دیکھے تو رات کے ابھی 9 بجے، اور میرے کوچ صاحب جو ہیں وہ انٹر ہو گئے، پھر وقار صاحب لوگ آنا شروع ہو گئے، تو میں پہلے سائڈ پہ بیٹھا تھا، پھر میں گیا ہوں تو میں نے سر کو کہا کہ سر آپ نے مجھے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے چھوڑا ہے وہاں پہ، آپ نے کہا تھا میں یہاں پہ آ جاتا۔ اس نے کہا بیٹا جہاں تک ہمارے پاس جو نالج تھی وہ ہم نے سکھا دی ہے، جو ہماری ایک ایکسرسائز ہے یعنی کہ ایک ایونٹ ہے فلور والی، وہ تو آپ آلریڈی کر سکتے ہو، لیکن جمناسٹک جو ہے وہ 6 ایونٹ ہے،
आप जब तक 6 इवेंट को कवर नहीं करोगे आप एक जिमनास्ट नहीं बन सकते, तो लिहाजा हमारे साथ वो फैसिलिटीज़ नहीं है। फिर वहाँ पे मैंने तकरीबन 10-12 दिन उनके साथ गेम किए। फिर हमारे सीनियर कोच जो थे सैदो साहब, तो उन्होंने आपको देखा? सैदो साहब वो आ गए, उसने मुझे कहे कि बेटा वहाँ पे जाते हैं शिवा, वो हमारी मेन जो आपकी मेन जगह थी, जो मेन जगह है, वहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह भी है और वहाँ पे कोचेस भी हैं, तो आप वहाँ पे ना गेम सीख लो। तो मैं जैसे ही आया हूँ तो उस वक्त हमारे सैदो साहब मेरे साथ थे और सर राजा जो निक नेम उसका बाबा है, तो बाबा वहाँ पे कोचिंग करते थे। इजाज़ साहब थे हमारे सेक्रेटरी, इजाज़ अहमद, तो मैं उनके साथ मिला। तो मैंने वहाँ पे देखे तो पी बार पढ़ा था, वोटिंग टेबल पढ़ा था, मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी हुई, मुख्तलिफ चीज़ें मैटर्स वगैरह पढ़े थे। तो आपने कही ये तो बिल्कुल अच्छी जगह है, ये तो बिल्कुल अच्छी जगह और ये मेन मरकज़ है। तो सैदो सर ने मुझे कहा कि अगर आप अच्छा प्लेयर बनना चाहते हो तो आप यहाँ पे सीख के आप आगे जा सकते हो। मतलब ये आपके लिए दुरुस्त जगह है। हाँ, तो उन्होंने राजा सर को कहा कि ये हमारा बच्चे और ये हम आपके हवाले करते और इनको आपने सपोर्ट कर लें। वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। उस वक्त में असलम साहब थे, रसूलुल्लाह साहब थे, मुझसे सीनियर जो प्लेयर थे। मतलब उन लोगों ने आपको गाइड करना शुरू किया? उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया। फिर वहाँ पे अंडर 16 काकुल में एबटाबाद में कंपटीशन हो रहा था फर्स्ट टाइम 1996 की बात है ये। 96 की बात है, 96 स्टार्ट की बात है। तो जैसे ही मैंने ट्रेल दे दिया, मेरी टीम में सिलेक्शन हो गई है, तो काकुल में गया हूँ। फर्स्ट टाइम काकुल जाती फर्स्ट टाइम मैं काकुल गया हूँ 96 में। वहाँ पे मैं खेला हूँ अंडर 15 और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमारी टीम की पोजीशन आई थी 3rd और मेरी सेकंड पोजीशन आई थी बॉल टेबल। यानी पहली मतलब आपने सेकंड पोजीशन हासिल की, जो जिम्नास्टिक का आपको कोई नॉलेज भी नहीं था? नहीं। तो उसके बाद सब्जली भाई फिर आप चलते गए वहाँ से जब मैं जैसे ही जिना पार्क से आया हूँ, शहीबाग मुझे अपने कोच लेकर आए, तो ऐसा हुआ कि नेशनल गेम हो रही थी 97 में कराची में। मेरा फर्स्ट टाइम था नेशनल गेम, एलजी की स्पॉन्सर थी, तो मेरी सिलेक्शन हो गई नेशनल गेम में। तो वहाँ पे इजाज़ साहब ने हमारा कैंप लगाया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। तो जैसे ही मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि यार जिम्नास्टिक यहाँ पे हो रही है। मतलब वो जगह उस पेशावर से भी बेहतर मुझे लगी? पेशावर से वो जगह बेहतर लगी। तो वहाँ पे हमारा कैंप लगे। फिर वहाँ पे शाहीन साहब थे, हामिद पिया साहब थे, मरहूम वाला उनको जन्नत फिरदौस नसीब फरमाए, काफ़ी और हमारे टीचर थे, दिलावर साहब थे। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप सीख सकते हो, आप में वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप आगे जा सकते हो। मैंने कहा सर मेरा फर्स्ट टाइम है जो इतना बड़े इवेंट में खेल रहा हूँ, तो मुझे कोई कुछ नॉलेज नहीं है। असल में ये सर कि आप एक गेम है जैसे क्रिकेट हो गई या फुटबॉल या वॉलीबॉल या लॉन्ग टेनिस, टेबल टेनिस, जो भी, उसमें टेक्निक को आप यूज़ करते हो। या बॉलिंग करके आपने स्पिन कहाँ पे कर दिया, बैटिंग कर दिया आपने, सारे गेम में ये होता है। ठीक है सर, हमारा वो सिस्टम नहीं है। अगर आपसे एक गेम में आप एक साल में आपसे प्लेयर बन जाते हो, आप एक साल में नहीं बनता प्लेयर, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जिम्नास्टिक में आपके 6 साल लगेंगे, क्योंकि बनते बनते जिम्नास्टिक 6 इवेंट है। जब तक आप 6 इवेंट को टच नहीं करोगे आप बेहतरीन जिम्नास्टिक, आप एक कंप्लीट प्लेयर नहीं बन सकते। और उसमें ये बात है कि आम स्पोर्ट्स में आप 20%, 30% या 40% ले लें, आप फिटनेस लगाते हो। जिम्नास्टिक बिल्कुल उल्टी है। जब तक आप 70-80% फिटनेस नहीं लगाओगे, 20 या 30% आप गेम करोगे, 80% 70% आप फिटनेस लगाओगे, तो आपकी जान में वो जान आएगी कि आपके ये हैंड जो है ये पूरे बदन को ना कवर कर सके, उसको स्टिक रखे, उसको स्ट्रेट करे, जो आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो वहाँ से जो हमारे शाहीन साहब थे, जिंदा है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत डालो, जो उसने मुझे काफ़ी गाइड किया कि भाई बेटा आपने वो चीज़ है कि आप सीख सकते हो। फिर आपकी एंट्री हुई? मेरी तो एंट्री हो गई। मैं तो कैंप के लिए गया था ना, टीम में सिलेक्शन हो गई और लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में हमारी 1 महीने की इजाज़ साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने हमारी वहाँ पे कैंप लगाई है। फिर हम चले गए कराची में, चूँकि डिपार्टमेंट है वाडा, पुलिस, पाकिस्तान आर्मी, नेवी और पाकिस्तान रेलवे, तो मैंने वहाँ पे देखा है काफ़ी अच्छे प्लेयर आए थे। तो उसमें तो हमारी पोजीशन कुछ खैर नहीं आई थी, क्योंकि मैं भी जूनियर था, मेरे साथ जो और लड़के थे। असल में इशू ये थी सर कि केपी में उस वक्त 3 इवेंट हुआ करते थे पूरे साल के अंदर, फ्लोर, वॉल, पिलर बार, जिसे पी बार कहते हैं जी।
اور ڈپارٹمنٹ یا پنجاب یا سے اس میں تو 6 ایونٹ ہے. اگر ہم دن رات محنت کرتے تو ہم اس وقت ان تک نہیں پہنچ سکتے. وہ مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس تو آلریڈی 3 ایونٹ کم تھے. اب الحمدللہ کے پی میں 2019 سے لے کے جب میری سلیکشن ہو گئی ہے کوچنگ کے لیے, میں کوچ بن گئی یہاں پہ, تو الحمدللہ اب یہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ کے پی میں 6 ایونٹ ہو رہے ہیں, اور جو اچیومنٹ ہمارے پاس ہے الحمدللہ وہ پورے پاکستان میں کسی کے پاس نہیں. مطلب سبزدی نے یہ بڑی اچیومنٹ حاصل کی کہ جو انہوں نے اپنے فیوچر کے دوران دیکھا کہ یار ہم 1 سال میں 3 سے 2 نہیں سیکھ سکتے جو سٹیپس ہیں, اب الحمدللہ ہم سیکھ سکتے ہیں, اور 6 کے 6 سیکھ سکتے ہیں. یہ ایک اعزاز ہے خیبر پختونخوا کے پاس. اور اس وقت بدستور خیبر پختونخوا جمناسٹک کا ایک گڑھ ہے پورے پاکستان میں. وہ تمام سہولیات موجود ہے سبزدی بھائی جو ایک پلیئر کو ہونی چاہیے یہاں پہ. کے پی میں ہر وہ چیز اویلیبل ہے یہاں پہ. اچھا ایسا ہے کہ جتنے سوری الحمدللہ وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم کے پی میں جا کے کے پی کے جو وینیو ہے یا جو ارینا ہے اس میں ہم پلے کریں. اتنی پیمنٹ ہمارے پاس پڑی ہے, لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے سر ہمارا یہاں پہ خاص کر کوچ کے لیے, پلیئر تو پھر بھی وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں یا کوچ ان کے لیے نا کھڑے ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہر گیم کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے, جیسے پہلے میں نے کہا ہے جی ہمارے جمناسٹک میں ہر 4 سال کے بعد کوڈ پوائنٹ چینج ہو جاتے ہیں. مطلب مختلف اس میں نئے ایسی چیزیں نئے ایکسرسائز آ جاتے ہیں, کیونکہ جمناسٹک کے ابھی اگر میں پورا نام لے لوں تو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنے سکلز ہیں, یعنی کہ 1000 سے اوپر سکل ہیں جمناسٹک کے اندر. جمناسٹک میں 1000 سے اوپر میل فیمیل ملا کے 1000 سے اوپر ہے. ٹھیک ہے سر, ایک لڑکی یا لڑکی نے اتنی سکل کرنے, اس لیے جمناسٹک 1000 سکل سیکھنے ہوں اپنی لائف میں کہہ رہا ہوں. جیسے ہمارے کوڈ پوائنٹ چینج ہوتے ہیں 4 ایئر کے 4 سال کے بعد, تو اس کے حساب سے یہ 1000 سے اوپر سکل آ رہے ہیں. اس لیے جمناسٹک کو مدر آف دا گیم کہتے ہیں. تو ایشو سب سے یہ ہے, سب سے بڑی ایشو یہ ہے کہ جو کوچ یہاں پہ سکھاتے ہیں وہ اپڈیٹ نہیں ہوتا. جیسے ابھی میں نے 2013 میں یہاں پہ کوچنگ کورس ہوا تھا, اس میں میں نے اپنا وہ کوچنگ کورس کیا تھا. پہلی مطلب وہاں پہ گئے, وہاں پہ میں نے وہ کورس اٹینڈ کیا تھا. پھر 2016 میں لاہور میں ہوا تھا, وہ میں نے اس میں بھی. پھر یہاں پہ ہمارے فیڈریشن کے سائڈ سے فیصل فیاض صاحب تھے, وہ کافی ایکٹیو تھے اس چیز میں, تو وہ آن لائن وغیرہ کورسز کرواتے تھے. پھر 2024 میں انٹرنیشنل کورس ہو رہا تھا, تو اس کے لیے میں نے اپنی پیمنٹ جمع کروا دی, جو ان کی فیس ہوتی ہے وہ میں نے جمع کروا دی اپنی طرف سے, اور میں نے اس کورس کو اٹینڈ کیا. لیکن جو یہ انٹرنیشنل کورس ہو رہا تھا یہ یعنی کہ جیسے کرکٹ میں آپ نے اے لیول کیا ہوا ہے یا لیول 2, تو ابھی ہمارے جو بچے گیم کر رہے ہیں یہاں پہ وہ لیول 6 کے گیم کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یعنی کہ ہوا میں ڈبل بیک یا ڈبل ٹویسٹ وہ لگا کو مل جاتے ہیں وہ. یعنی سب سے ایشو یہ ہے کہ جو میں نے وہ کورس کیا تھا انہوں نے بیسک پہ بات کی تھی. جو لیول 6 یا لیول 7 یا لیول 8 کی جو جمناسٹک کا وہ ایکسرسائز آ رہے ہیں وہ انہوں نے نہیں بتایا تھا. جب یہاں پہ کوچ اپڈیٹ ہوگا تو وہ بچوں کو کچھ سکھائے گا. جو بچے ابھی یہ سیکھ رہے ہیں یا میں ان کو سکھاتا ہوں, یہ جو میں نے پرانا جو سیکھا ہے وہ بچوں کو سکھا رہا ہوں. سبزدی بھائی یہ بتائیے گا کہ ایک جمناسٹک پلیئرس کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تقریباً اس طرح بتاتے آ رہے ہیں کہ 6 اسٹیپس ہیں, اس کے دوران اگر وہ 3 اسٹیپ سیکھتا ہے 3 نہیں سیکھتا تو پھر اس کے لیے کیا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ بس ہم ایسا ہوتا ہے سر کہ میں نے تو آپ کو پہلے عرض کیا کہ آپ 6 ایونٹ کو ٹیسٹ نہیں کرو گے تو آپ جمناسٹ نہیں بن سکتے. مطلب آپ آدھے رہو گے کہ پلیئر ہی نہیں رہو گے. بالکل ہوگا, لیکن جیسے اب جمناسٹک میں 8 قسم کی جمناسٹک ہوتی ہیں, پارکور وغیرہ ہو گئے, تمبلنگ وغیرہ ہو گیا, یا ڈانسنگ جمناسٹک جیسے کہتے ہیں, تو اس میں وہ چل سکتا ہے. پارکور جسے کہتے ہیں, پارکور کے وہ کمپٹیشن نہیں ہوتا. جب آپ کے پاس ایک ہی ایونٹ کو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, ینگ جنریشن جتنی ہے یہ روڈوں پہ کلا بازی وغیرہ لگاتے ہیں, اس سے وہ پارکور کہتے ہیں. تو پارکور کی کمپٹیشن نہیں ہوتی. ایک ہے ایکروبیٹک, ایک ہے نان ایکروبیٹک. یعنی کہ ایکروبیٹک نان ایکروبیٹک جمناسٹک میں یہی ڈفرینٹ ہے کہ آپ کی کمپٹیشن نہیں ہوگا جب تک آپ آرٹسٹک جمناسٹک نہیں کرو گے. اور آرٹسٹک جمناسٹک کے لیے چاہیے کہ آپ کو نا 6 ایونٹ آنی چاہیے. اچھا سبزدی بھائی یہ تو آپ نے بتا دیا کہ 6 ایونٹس آپ کو آنے چاہیے کہ اگر آپ جمناسٹک کا کمپلیٹ پلیئر بننا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا
کہ ہم اپنی جمناسٹک کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں اسکول لیول سے یا ہم گراس روٹ لیول سے اگر بات کریں تو اگر یہاں پہ ہم اس کو شروع کریں تو مزید ہم کیا امپروومنٹ کی طرف جا سکتے ہیں؟ سر ایسا ہے کہ پاکستان میں آپ کی نالج میں زیادہ مجھ سے زیادہ نالج میں ہوگا کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیں تو وہاں پہ بچے اسکول لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں گیم. ہر اسکول میں ہر کالج میں ان کی نا پاکستان کی آپ بات کریں کہ یورپین کی بات میں باہر انٹرنیشنل کی بات کروں تو وہ بچپن سے 6 سال سے 7 سال سے وہ جمناسٹکس سٹارٹ کرواتے ہیں. وہ 12 سال 13 سال تک جب وہ پہنچے تو وہ انٹرنیشنل لیول پہ وہ کمپٹیشن کرتے ہیں جونیئر. مطلب وہ قابل رہتے ہیں اس کے وہ اس قابل رہتے ہیں, اس کی مسل اتنے پاورفل ہو جاتے ہیں بچپن سے لے کے یعنی کہ 12-13 سال تک یا 15 سال تک وہ پہنچ جاتے ہیں تو انٹرنیشنل لیول اپنی یونیورسٹی لیول پہ وہ کھیل سکتے ہیں. ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ یہاں پہ جو لوگ جمناسٹک سٹارٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل رول میں ہے کہ بوائز کے لیے 6 ایئر اور فیمیل کے لیے گرلس کے لیے 5 ایئر. اس سے یعنی کہ وہ اگر زیادہ 6 سال اور 5 سال کی عمر میں آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں, شروع کروا سکتے ہو. ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 15 سال تک 18 سال تک پہنچ جاتے ہیں وہ انٹری کرواتے ہیں سر ہم نے جمناسٹک سیکھنی ہے تو اس کی مسل فل ہو جاتی ہے. مطلب انجری آنا شروع ہو جاتی ہے. انجری تو آلریڈی وہ اس لیے آئیں گی. دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ اتنی انجری نہیں ہوتی جتنے ہمارے پاکستان میں ہوتی یا انڈیا میں ہوتی یا بنگلہ دیش میں. وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ نا اس کی ایج جو ہے وہ اوور ایج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ سٹارٹ کرواتی ہے. ادروائز آپ غلط ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں مطلب اس طرح. لیکن سر اگر جب تک آپ کا بیسک بنا نہ ہو, جیسے اب یہ بلڈنگ پڑا ہوا ہے اس کے نیچے جو انہوں نے بنیاد بنایا ہوا ہے اگر یہ مضبوط نہ ہو تو سال 2 سال کے بعد یہ گر جائے گا. ایسے آپ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کا بنیاد اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ کی جب تک آپ کی بیسک یا بنیاد نہیں بنے گی تو آپ آگے نہیں جا سکتے. اچھا تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسکول لیول سے جو نرسری کے کلاسز ہیں وہیں سے شروع کر دینا چاہیے. وہیں سے اگر یہ سٹارٹ ہو جائے سر اور بچوں کی فلیکسیبلٹی پہ کام ہو جائے اور ان کی بیسک اور ان کی فٹنس پہ کام ہو جائے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یا آنے والے وقت میں بچے کافی آگے چلے جائیں گے. جب میں کھیلا کرتا تھا تو میں جب پنجاب کی ٹیم کو دیکھتا تھا کہ یار یہ تو 15-20 سال ہم سے آگے جا رہے ہیں. اس وقت NWP اس وقت NWP تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ یار یہ 15-20 سال ہم سے آگے جا رہے ہیں ہم اس کو کیسے کور کریں گے. تو الحمدللہ جب میں یہاں پہ کوچ آ گیا 2016 میں تو میں نے سٹارٹ کیے یہ یعنی کہ جمناسٹک کی تاریخ میں ہم نے پہلی دفعہ نا 2019 میں ہم نے پنجاب کو لیڈ کیا ہے. مطلب ہم نے اچیومنٹ حاصل کی, ہم کامیابی کی طرف گئے, ہم نے جو سفر شروع کیا وہ ایک اچھا سفر رہا ہمارے لیے. اچھا سبزلی بھائی یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی, ہم جائیں گے. سبزلی کو کبھی ڈپارٹمنٹ نے آفر کیا؟ بالکل مجھے آفر ہوئے پاکستان آرمی سے. اس وقت ان کے کوچ تھے جاوید صاحب, ابھی تو وہ ریٹائر ہو گئے. افتخار صاحب تھے جو کوہاٹ کے تھے, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا آپ آ جاؤ. لیکن آپ کو پتہ ہے اس وقت یہ سیدھا سادہ دور تھا ہمارے وقت میں 96-97 کی بات. تب گھر کی طرف سے کہ تیار نہیں ویسے نہیں, گھر کی طرف سے تو مجھے اجازت ملی تھی لیکن کچھ حالات ایسے تھے کہ پشاور میں سارے 6-7 پلیئر تھے ٹوٹل, ٹھیک ہے نا سر, 2-3 یا ایک جو تھا وہ ہاری پور ایبٹ آباد سے تھا, ریاض خان اس کا نام ہے, اور مردان سے تھا شمشیر علی. اکثر اس کی سلیکشن ہمارے ٹیم میں ہو جاتی ہے یا شمشیر یا ریاض خان کی. مطلب یہ 2 لڑکے بھی آپ کے ہمارے بڑے یہ سوچتے تھے کہ اگر اس میں سے ایک بھی لڑکا ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا تو پشاور کی ٹیم ختم ہو جائے گی. تب وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ آپ لوگ ہمارے نالج میں یہ تھا نہیں کہ ہم ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں گے. وہ ہمیں یہی کہتے تھے بچے اس بخشو آپ لوگ بہت آگے چلے جاؤ گے. تو ہمارے مائنڈ نہیں تو دیکھتے دیکھتے اگر آپ آرمی میں ہوتے تو ابھی تو آپ ابھی میں ریٹائر ہو جاتا. میرے بیچ کے جتنے لڑکے تھے تو کیر ہو گئے, شکیل بھائی ہو گئے, وہ ریٹائر ہو گئے. تو مطلب انہوں نے تو کوئی فائدہ تو لیا کسی نہ کسی جگہ سے. تو ان کا ایک وہ کہتے ہیں گھر کا چولہا بھی چل رہا ہے, ایک سائڈ سے پینشن بھی آ رہی ہے, ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں, ابھی وہ دوسرے جاب میں بھی لگ جائیں گے.
तो बस मैंने आपको कहा ना सर कि हम तो यानी मतलब आपको हमारे वक्त knowledge में ज़ाया नहीं किया है थे। मेरे ख्याल हमने से। वक्त को ज़ाया किया है। शायद कोई गाइड करने वाला होता। मतलब सही लोग नहीं थे कि यार आपको सही डायरेक्शन बताते कि यार आप चले सब जाओ। चलिए, ये रास्ता बिल्कुल देखिए गलत सर, है। पंजाब वाले क्या करते हैं, पंजाब वाले हो गए, सिंध वाले हो गए, वो अपने लड़के डिपार्टमेंट को देते हैं। कि जब यार आप वक्त जाओ। आएगा वो छुट्टियों पे आते हैं, तो डिपार्टमेंट में ये सबसे फ़ायदेमंद बात ये है कि आप वहाँ पे वो एडवांस गेम सीखते हैं, एडवांस कोचेज आते हैं, वहाँ पे कोर्सेज होती है, तो वो अपनी टीम को आगे लेकर जाते हैं। उनकी चीज कोशिश फिर यही होती है कि मैं इनको सैलरी दे रहा हूँ, कोई फायदा तो ये कोई मुझे- फ़ायदा इनसे ले लूँ। तो जब वो लड़के छुट्टियों पे आते हैं यहाँ पे अपने यानी कि इलाके में चले जाते हैं, वहाँ पे उनकी जो अकेडमी है या क्लब वगैरह है, तो वो वहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा आपने ऐसे करना है, ये एक्सरसाइज ऐसे नहीं, ये ऐसे करने हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ पे बहुत खुश हूँ कि इस वक्त में 14-15 लड़के मेरे आर्मी में, अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे केपी के लड़के। केपी के लड़के बाई नेम में। मतलब सब्जली के साथ जो हुआ है वो नहीं चाहता कि मेरे प्लेयर्स के साथ हो। मैं ये नहीं आप चाहता। खुद कहते हो कि यार जाओ आप डिपार्टमेंट में। तो मैं आपके बहुत से स्टूडेंट हमने देखा, हमने कल भी एक वीडियो किया अदनान से, और अदनान का कहना था कि मेरे पास ऑफर आए लेकिन मैंने तरजीह दी केपी को। तो आप इस बात से खुश थे ना खुश थे? अदनान को तो ये बात उनकी सही है कि आर्मी और वापडा से उसको ऑफर आए थे, लेकिन उसके माइंड में एक ही बात चल रही थी कि जो इज़्ज़त मुझे केपी ने दी है, मैं कह रहा हूँ कि अपने केपी के लिए ना कुछ करूँ, चाहे मुझे फ़ायदा हो या नुकसान हो, लेकिन मैंने अपनी लेकिन अपने आप को भी तो सिक्योर करना है। बस सर ये तो बीइंग अ कोच आपने उनको नहीं बताया कि यार आप गलत हो, हमें केपी की तरफ से हम आपको तो खिला रहे हैं, लेकिन अगर आपको डिपार्ट मिलता है तो आप सेफ साइड पे जा रहे हैं। समझाया था काफ़ी लोगों ने, मैंने भी खुद उसको कहा था कि आप चले जाए, लेकिन उसके मन में भाई ये एक ही था कि जो इज़्ज़त मुझे अपने सूबे से मिली है, मैं मतलब अपने दिल पे सूबे अड़ा हुआ है कि यार Yes. बस नहीं छोड़ना, मैंने जी, अपने सर। सूबे के लिए कुछ करना है। अच्छा सब्जली भाई, ऐसे तो बहुत से प्लेयर होंगे, मजीद कितने प्लेयर्स हैं आपके पाइपलाइन में? क्या सब्जली ने तैयार किए हैं, पाकिस्तान को देने हैं वो प्लेयर्स, आर्मी को देने हैं, वापडा को देने हैं, ऐसे कितने मजीद प्लेयर आपने तैयार किए बैकअप में? अभी सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ 27-28 जूनियर सीनियर प्लेयर हैं, यानी कि अंडर 15 हो गए, 15 से नीचे जो है वो है 6-7 के करीब जूनियर प्लेयर हैं, और ये 20-19 ये मेरे साथ सीनियर प्लेयर अल्हम्दुलिल्लाह वो गेम आप कर रहे हैं और वाले- 6 इवेंट पे कर रहे हैं। मतलब ये 6 इवेंट्स पे कर रहे हैं, और आप वाले टाइम पे 6 प्लेयर हुआ करते थे पूरे केपी में। और KP अब आपके पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? अगर डिपार्टमेंट के साथ हिसाब लगाए तो ये 40 से ऊपर जा रहा है। मतलब 40 से तजावज़ प्लेयर आपने जी, सर। दिए डिपार्टमेंट और केपी को। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा नए बच्चे आ रहे हैं आपकी नए तरफ? बच्चे बिल्कुल आ रहे हैं। अभी ये है कि हमारे वक्त में फीमेल का गेम नहीं था। फीमेल से कोई बच्ची अगर आप कहें कि यार Absolutely. उसको हमने इंटरनेशनल तक पहुंचाए, और है 3-4 बच्चे ऐसे हैं। अभी हमारे पिछले साल 2023 में और 2024 में कराची में नेशनल जूनियर चैम्पियनशिप हुआ है, तो फर्स्ट टाइम हमारा जूनियर का टीम जो था गन्स वो 3rd पोजीशन पे आ गई। मतलब तीसरी पोजीशन पहली मर्तबा। Absolutely. तो ये तो बड़ी अचीवमेंट है फिर आपकी माशाल्लाह। आपने जो परफॉर्मेंसेस दिए, आपने जो बच्चे तैयार किए, चाहे वो मेल सेक्टर के हो चाहे वो फीमेल सेक्टर पे हो। सब्जली भाई, आप अभी देखिए आप एजुकेशन के साथ वाबस्ता है, आप स्कूल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उससे मुतमईन है कि यार जब मैं स्कूल जाता हूँ सुबह बच्चों को सिखाता हूँ कि वो पीरियड टाइम होता है कि नहीं, आप किसी भी टाइम इनको बुला सकते हैं? नहीं, उनका पीरियड टाइमिंग होता है सर। पीरियड तो मुख्तलिफ बच्चे सुबह ऐसे से हैं लगे कि- रहते हैं कि क्लास के साथ पीरियड लेते रहते हैं। क्लास के साथ पीरियड लेते हैं, और उसमें ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तो बच्चे ये प्रैक्टिकल होता है कि नहीं सिर्फ गाइड कर रहे होते हो? नहीं, प्रैक्टिकल होता है सर। तब प्रैक्टिकल करवा रहे होते हो उनके। प्रैक्टिकल भी करवाते हैं और फिजिकल भी करवाते हैं सर। तो उनको पहले से कह के यार कि आप स्कूल के यूनिफॉर्म में आओ या अपने पास यूनिफॉर्म ले आओ? नहीं, वो स्कूल की यूनिफॉर्म में आते हैं, उनके साथ अपना वो ड्रेस होता है, ट्राउजर जैसे वो चेंज कर लेते वो हैं। चेंज करवा के फिर आ जाते हैं सर। तो वहाँ से कोई प्लेयर ऐसे है कि कोई वहाँ बच्चे से आ हमारे सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे निकली। अभी 2025 में इस्लामाबाद में नेशनल स्टूडेंट ओलंपिक गेम जो है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गर्ल्स के 4 इवेंट होते हैं, तो उसमें यानी कि 22 मेडल में 11 मेडल केपी लेकर आया है। मतलब ये उसमें तो 4 बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बच्चों को लेके आ रहे हैं, चाहे वो स्कूल लेवल से हो चाहे वो क्लब लेवल से, और बच्चों को आप सपोर्ट कर रहे हैं। फेडरेशन की तरफ से कितना तावन रहता है आप लोगों के साथ? फेडरेशन की तरफ से ये होता है कि कभी वो कोर्स वगैरह करवा दे तो हमें कह देते हैं, या जो अचीवमेंट हो यानी कि चैम्पियनशिप हो रहा है तो आपको पता है टीम बना के हम भेज देते हैं। बाकी उनका काम है सर। सब्जली ने तमाम कोर्सेज कंप्लीट किए कि अभी कुछ रहते हैं?
नहीं सर, जिम्नास्टिक के कोर्सेज कंप्लीट नहीं होते। जैसे मैंने आपको कहा ना कि जिम्नास्टिक मदर ऑफ द गेम है, जैसे हम हमारे इस्लामी यानी कि इल्म जो है आप इल्म हासिल जितना सीखते जाओ पूरे साल यानी कि पूरी ज़िंदगी आप इल्म हासिल करते हो। तो ऐसे जिम्नास्टिक भी है, उसके 4 साल के बाद पूरे पॉइंट चेंज हो जाते हैं। तो आप 4 साल होते रहते हैं कि नहीं इसमें होते रहते हैं। तो आप सवेल को ज्वाइन करते हैं? मैं बिल्कुल करता हूँ सर। तो ये कोई फेडरेशन की तरफ से कि नहीं, कोई आप अपने मदद आपके? नहीं, ये जैसे अभी फेडरेशन के साइड से हुआ था इंटरनेशनल कोर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसमें उन्होंने जो हमें एक्सरसाइज या बेसिक बताए वो लेवल 1 लेवल 2 के एक्सरसाइज थे, और हम अभी जो करें वो लेवल 5 लेवल 6 के कर लें। तो बार हम लोग फिर भी करवाए। आप लोग थोड़ा आगे उनसे। अच्छा ये बताइए कि साल में कितने टूर्नामेंट ज़रूरी हैं कि आप कहें कि ये जो हमारे जिम्नास्टिक है वो मजीद आगे जा सके? सर साल में 3 चैम्पियनशिप होनी चाहिए। मतलब आप कितने हो रहे हैं? और होने 3 होने चाहिए। आप कहते हैं कि 3 चैम्पियनशिप होने चाहिए और अच्छे लेवल के, और अभी कितने हो रहे हैं? अभी तो मेरे ख्याल में 2025 में एक चैम्पियनशिप भी नहीं हुआ, लेकिन होने 3 चाहिए। और अगर आप ये तो फेडरेशन का काम नहीं है कि यार ये इवेंट कंडक्ट करे, वही करवाते हैं सर। जब नेशनल चैंपियनशिप तो आप नहीं बता रहे होते कि यार हमें ये इवेंट्स चाहिए बिंग अ कोच? सर ये तो अब एसोसिएशन और फेडरेशन का काम है। नहीं तो कोच का भी तो रोल बनता है यार, आप एक प्लान बना के उनके पास पेश करो कि यार मेरे माइंड में ये है कि मैं इन जूनियर वो बताते रहते हैं सर उसे, लेकिन वो पूछते हुए कहते थे मुला मुंडा तर्जुमा था बोली। मतलब आप उनके दौर से बजट तक है, फिर उनका काम है अब बच्चों को ले जाना। स्पॉन्सर कितना जरूरी है जिम्नास्टिक के लिए? देखिए जी, जब स्पॉन्सर होगा तो आपको पता है कि प्लेयर उभरेंगे, और जब स्पॉन्सर नहीं होता तो आपको पता है कि फिर वो पंजाब लेवल पे स्पॉन्सर्स हैं काफी ज्यादा है सर। तो केपी में क्यों नहीं है? वजह क्या है? तो बस आपको कभी आपने स्ट्रगल नहीं किया, कभी आप किसी के पीछे गए नहीं? डीप जाने की जरूरत नहीं है। मैं असल में स्पोर्ट बोर्ड का मुलाजिम हूँ, तो ये एसोसिएशन और फेडरेशन के काम होते हैं कि वो स्पॉन्सर को। तो मतलब अपने दायरे में रहकर आप अपना काम तो कर रहे हैं, अपने स्पोर्ट्स जो सैलरी आप ले रहे हैं वो मैं करता हूँ। मतलब कभी नहीं चाहा कि एक बड़ा इवेंट करवाओ अपने बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए? माइंड में तो बहुत आता होगा कि यार एफर्ट करो। बस हम मजबूर है सर, नहीं कर सकते। मतलब आप बाउंड है इस वक्त, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई आपके लिए करवाए तो फिर तो तैयार है। हम 24 आवर रेडी है सर। जैसे हमारे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स केपी वो करवाती है 21 22। वो तो साल में रहते हैं, वो तो साल में होते रहते हैं, तो उसके लिए हम अवेलेबल है और बच्चे तैयार होते हैं सर। तो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड क्या कर रहा है? वो भी इसी तरह ही है कि नहीं, वो भी साल में कोई टूर्नामेंट नहीं कराते? वो तो करवाते हैं सर। तो रेगुलर बेस पे उसके हर साल एक इवेंट होता है। जैसे कायद आज़म गेम हो गए सर, अभी ये यूथ गेम हो रहे हैं, तो इसमें शुरू से लेके आज़म गेम तो 3-4 साल के बाद होते रहते हैं। वही कह रहा हूँ ना सर, अब ये यूथ गेम हो रहे हैं, ये साल के बाद होते हैं, तो उसमें भी हमारी जिम्नास्टिक नहीं है। तो इसकी वजह क्या है? तो फिर फेडरेशन को तो चाहिए कि यहाँ पे तो आवाज उठाएं बच्चों के लिए, क्योंकि ये बच्चे तो सफर हो रहे हैं। ये मैंने आपको कहा ना सर, ये बड़ों का काम है और वो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। मतलब हक के लिए नहीं बोलना चाहिए? हक तो बोलते हैं सर, हक के लिए बोलोगे तो फिर साइड कर रहे हो उस पे साइड से, उससे भी साइड हो जाओ। मतलब फिर तो जिंदगी का कोई फायदा भी नहीं है कि आप हक के लिए बोलो। देखिए जी, जो इल्म आपके साथ है, जैसे मैं स्टार्ट में आया ना सर 2016 में मैंने ज्वाइन की यहाँ पे कोचिंग, तो मुझे डाउट था कि खुदा न ख्वास्ता मैं सीट से इधर उधर ना हो जाऊँ। जो इल्म मेरे पास है मैं वो ना बच्चों को कन्वर्ट करूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो गया। वो इल्म जो मेरे पास था वो बच्चों में कन्वर्ट हो गया। अगर अभी मैं मौजूद हूँ या ना हूँ, तो बच्चे इतने एडवांस हो गए कि वो अच्छी बुरे पे समझ जाते हैं। तो हमें कुछ समझ है कि यार ये जो हो रहा है सही है या गलत है। अच्छा सब्ज़री भाई, नौजवान जो हमारे एथलीट्स है, अगर वो जिम्नास्टिक की तरफ आना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? मेरा तो सबके लिए यही मैसेज है सर कि चाहे जो स्पोर्ट्स भी हो, लाजमन नहीं है कि आप ना खाली जिम्नास्टिक में आ जाएं। पाकिस्तान में 40-42 गेम होते हैं, तो हर बच्चे को चाहिए कि वो स्पोर्ट्स में आ जाए। देखिए जी, जब आपका स्पोर्ट्स मैदान जैसे कहते हैं, स्पोर्ट्स वेन्यू वो आबाद रहेंगे तो अस्पताल वीरान रहेंगे, और जब हमारे स्पोर्ट्स की वेन्यू वीरान रहेंगे तो अस्पताल आबाद रहेंगे। ठीक है ना सर? तो स्पोर्ट्स, जिस स्पोर्ट्स में भी हर लड़के को आना है तो वो आ जाए। ये अपने साथ जिहाद कर रही है, क्योंकि आजकल के जो माहौल चल रहे हैं, जो नशे चल रहे हैं, तो मंशियात का एक नया सिलसिला स्टार्ट हुआ है सर, तो बच्चे उससे बच जाते हैं। ये यहाँ पे सेफ हो जाते हैं। स्पोर्ट्स में थोड़ा सा सेफ साइड पे जा रहे हैं। हकीकत है सर। तो मेहनत तो भी बहुत जरूरी है। मेहनत को तो, मेहनत की बगैर तो आप खाना नहीं खा सकते सर, अगर आपको तैयार मिल जाए तो।
بالکل سبزلی بھائی آپ نے بہت اچھی باتیں کی, بہت شکریہ آپ یہاں پہ آئے, ہمیں ٹائم دیا سر. اور یقینی طور پر جتنے بھی ہمارے ایتھلیٹس ہیں, جتنے بھی ہمارے پلیئرز ہیں, آپ نے دیکھا ایس1 اسپورٹس تمام ایتھلیٹس کے لیے ایک آواز بنتا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا کا یہ ایک واحد ایسا اسپورٹس چینل ہے کہ تمام ہمارے جتنے بھی اسپورٹس مین ہیں, کبھی اوپر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو, کبھی اگر ان کو انہوں نے جو اچیومنٹ حاصل کی ہو تو ہم ان کے لیے بولتے رہتے ہیں, اور وہ ہمارے ساتھ آ کے یہاں پہ اپنی گفتگو شیئر کر سکتے ہیں. یقینی طور پر آپ کو سبزلی خان کی گفتگو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو کمنٹس کے ذریعے سے ضرور بتائیے گا. کل ایک اور اسپیشل گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کل تک کے لیے اجازت چاہیں گے. والسلام.